ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ गिरफ्तार, सियासत च भूचाल। अज पंजाब सरकार वर्सिस दिल्ली वर्सिस हरियाणा, अज तीन राज आपस दे विच एक दूजे सामने उलझदे नज़र आए। सीधे तौर के उत्ते जब तੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ की सवेरे गिरफ्तारी होंदी है तो हरियाणा पुलिस वालों रस्ते जी रोक लिया जाता है, तो उस तो बाद तੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ नूं दोबारा दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिता जाता है। उस तो रुक लेंदे होए पंजाब सरकार हाईकोर्ट मूव कर दी है। हाईकोर्ट मूव तो बाद की डिसीजनस होंदे ने, अज सारी पार्टियां दे बुलारे साडे विच शामिल ने, उन्हां विच अज डिस्कस करांगे। सो साडे नाल सरकार दा पक्ष रखण दे लई साडे नाल मौजूद ने RPS मल्होत्रा जी, आम आदमी पार्टी तो। कांग्रेस तो एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह जी, जो पेशेवर तो वकील भी ने अते बहुत लीगल एस्पैक्ट्स दे नाल अते फैक्ट्स नाल गल करनगे। श्रोमणी अकाली दे नाल वल्लों करनैल सिंह पीर मुहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी वालों एडवोकेट लोकेश नारंग जी, ये भी पेशेवर तो वकील ने आदे लीगल एंड फैक्ट्स से ही गल करनगे, भावें पार्टी वालों ही रखणगे। पर जो तो लीगल एस्पैक्ट्स होण उदों वकीलों की राह लैनी बहुत जरूरी हो जाती है। आदे वकील आदे एडवोकेट्स लीगल एस्पैक्ट्स से जो गल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आदे इस चीज़ नूं न्यूट्रली वॉच करने दे लई अते अपने ख्याल रखने दे लई साडे नाल मौजूद ने पोलीटिकल एक्सपर्ट मोहम्मद खालिद जी। सब तो पहला सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब टुडे दे उत्ते। थैंक यू जी, धन्यवाद। सो रुक करते हैं सब तो पहले सरकार वाल, RPS मल्होत्रा जी वाल। मल्होत्रा साहब की लग रहा जी पंजाब पुलिस का अज बहुत बड़े लैवल के उत्ते मनियार, मैनूं लगदा किते ना किते मोराल डाउन होया, जो स्थिति बन गई, किवें लग रहा जी ये सारा मसला? गुरप्रीत जी देखो, पंजाब पुलिस दे मोराल डाउन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा। जदों तुसी सच की लड़ाई लड़ रहे हो, इंसाफ की कानून की लड़ाई लड़ रहे हो और गुंडियां लफंगियां और कानून की कदर ना करन वाले लोगों के नाल तुहाडा मुकाबला होंदा है ते किधरे जे उन्हां दा पक्ष भारी हो जाता है तो उहदे नाल मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि वाहिगुरू तो होर शक्ति मंगनी चाहिए है कि सानू होर शक्ति दिओ ताकि असीं इन्हां दे तो पार पा सकीए। तुसीं देखो कि अज ज्यादातर आपां सारे हिंदुस्तान में जानते हैं कि भाजपा जिहड़ी हैगी है धर्म और जाति की राजनीति खेलती है, देश में दंगे करांदी है। इन्हां दे बहुत सारे लीडर, ज्यादातर लीडर जिहड़े ने वो दंगाई ने, गुंडे ने, लफंगे ने। ओहो जिहा ही एक लीडर इन्हां दा जिहड़ा तेजिंदर बग्गा हैगा, जिस ते कई परचे दर्ज ने, जिसने सुप्रीम कोर्ट कंपलैक्स च एक लॉयर दे उत्ते, वकील दे उत्ते उन्हें असॉल्ट किया होया, रामलीला दे दौरान उन्हें हुड़दंग मचाया होया है, बुक लॉन्च दे दौरान एक ऑथर दे उत्ते उन्हें असॉल्ट किया होया, और अमित शाह दे रोड शो के दौरान उन्हें हिंसा की और उसते FIR हुई भी है। 2014 में उसते ट्रेसपास का मुकदमा है, दंगे भड़काने की उसते सेक्शन 153 के तहत उसते FIR हुई है। सो उसने पंजाब की शांति भंग करने लई और धार्मिक भावना भड़काने के लिए जिहड़े ट्वीट कीते सीगे, उसदे लई उसदे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट आई सी, जिस दे उन्होंने 5 बारी समन भेजे गए और समन ड्यूली डिलीवर हुए, उन्होंने प्रूफ है हैं, और उसने हाई कोर्ट विच इंटरिम रिलीफ दे लई, अरेस्ट तो रिलीफ दे लई भी दरखास्त पाई सी, जिहड़ी हाई कोर्ट ने मंजूर नहीं की। उस तो बाद पंजाब पुलिस ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लैके उसनूं उत्थे अरेस्ट किया है और फिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करदे हैं उहदे इलाके का जिहड़ा पुलिस स्टेशन सी उहनूं इन्फॉर्म करन गई है। पर बड़ी मंदभागी गल हैगी है कि शायद आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि एक DSP जिहड़ा कि किसी थाने च इन्फॉर्म करन गया, उत्थे दा SHO जिहड़ा कि सब इंस्पैक्टर या इंस्पैक्टर हुंदा है, DSP तो जूनीयर हुंदा, उन्हें उन्होंने डिटेन कर लिया। देखो किन्ना कानून दा और वर्दी दा गलत इस्तेमाल इन्हां ने कीता। जिस तरह ED दा गलत इस्तेमाल करते हैं, जिवें CBI दा गलत इस्तेमाल करते हैं, उवें ही इन्हां ने दिल्ली पुलिस दा भी गलत इस्तेमाल किया और एक सीनियर अफसर नूं जिहड़ा इन्हां ने डिटेन कराता। और उस तो बाद जदों पंजाब पुलिस की दूजी पार्टी जिहड़ी है पंजाब वापस आ रही सी, तो हरियाणा पुलिस नूं इस्तेमाल किया गया और उस पार्टी नूं कुरुक्षेत्र विखे रोकया गया। देखो, और 2 पार्टियां आमने सामने सी पुलिस दियां, उस समय कुछ भी हो सकता सी, रब दा शुक्र है कुछ नहीं होया। पर
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਹੁਣ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ, ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਗੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਵੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ NCT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 2021 ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਰੈਸਟ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟ ਲਓ, ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਸਟੇਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ, ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬੱਗੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਣ ਪਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਏ
ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਜ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ FIR ਆ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, IO ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। 18 ਤੋਂ 20 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 80 ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਣਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ? ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਰੰਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਨਾਲੇ ਤੀਜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 99.9% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਨੌਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਵਿਲਿਅਨਸ ਨੇ, ਕਾਮਨਰਸ ਨੇ। ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਆਫ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ FIR ਵੀ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਆਫੈਂਸਸ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਫੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਟਰ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਟੇਕਨ। ਤੇ AG ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। 6ਵਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰ CM ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖੁਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੌਣੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਗ ਲਵਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਬਿਹਾਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੰਸਰਨਡ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਚਾਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਪੱਗਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, न जाने ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਰਡਰਸ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲੈਸ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡੇ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਆਣਾ ਜੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। No, we are not misusing। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੜਕਾਊ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ FIR ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਅ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ डिफरेंट गाइडलाइंस ले डाउन कीतियां हुई हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई कानून नहीं तोड़िया, बल्कि कुमार विश्वास और अलका लांबा ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਬਲੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, FIR ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਟ FIR ਖੜੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਗੱਲ ਬੱਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ,
ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ? ਲੈਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਖੜਿਆਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਟ ਆਨਾ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੈਵੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਬੱਗਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਪਰ ਗਲਤ FIR ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। MLA ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ DSP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ SHO ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ A ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ B ਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਰ FIR ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਜਿਆਦਾ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ FIR ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗੇ? ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਜੋ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਾਰਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, jurisdiction ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ even if the police had to go from ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਾਰੰਟਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਵਾਰੰਟਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜੇ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਗਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਊਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨ ਇੰਗਲ ਆਈਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੀਜਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਜੋ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆਫ ਅਫੈਂਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਲੇ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ 5 ਸਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? FIR ਅਗਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰੰਗੀ let them finish ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੂਡਿਸ ਸੀਗਾ, ਸਬਜੂਡਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਨਥਿੰਗ ਸਟਾਪਸ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫਰਮ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹਿਮ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਰੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, All the ਪਰ ਇਸ rules ਗੱਲ ਦੇ are ਉੱਤੇ same. ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ। ਜੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਟ ਪਾਈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਿਟ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, I have personally been part of certain arrest proceedings. CBI ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲਸ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ last ਰੂਲ reaction, 2021 ਪੀਰ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 A ਤੇ B ਟੀਮਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 24 ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਾਲ ਲੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਟਿਆਲ ਜੀ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, 2-3 ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸਟੈਂਸ ਫੋਲੋ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੂਗੀ ਵੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਮਾਰ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ। 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਹੈ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲकुल ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਲਟਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਸ਼ੋ ਮੀ ਦਾ ਮੈਨ ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਰੂਲ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਿਜ਼ਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਹੀ ਨੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 3 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ।